Good morning, students. MVM College of Commerce, Management and IT, Rajkot. We welcoming in our online session lecture number 2, BCom SEM 5 and BBA SEM 3, Saurashtra University, unit number 3, probability. In the previous lecture, we discussed about terminology of probability, random experiment, sample space, finite sample space and infinite sample space. We were discussed about in our previous lecture. Today we are continue the next terminology is called for events. Content of a random experiment, it's called for a trial and a outcome or a combination of outcome of a random experiment. It's called for a event. In another way, we are explain any subset of the sample space of a random experiment is called an event. એટલે કે જે આપણા સેમ્પલ સ્પેસ છે એમાંથી કોઈ પણ એનો સબસેટ બને. સબસેટ મીન્સ જે યુનિટ હોય એમાંથી અમુક આપણે સિલેક્શન કરીએ તો ઇટ ઇઝ કોલ ફોર ઇવેન્ટ્સ. એને આપણે ઇવેન્ટ્સના નામથી ઓળખીએ છીએ. લાઈક દેટ વેન યુ થ્રો અ કોઈન, ટોસિંગ અ કોઈન. હવે તમે કોઈન ટોસ કરો તો તમારું સેમ્પલ સ્પેસ શું આવે? યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ હેડ એન્ડ ટેલ. તમે કોઈન ટોસ કરશો તો તમારો આન્સર આવશે હેડ એન્ડ ટેલ. સપોઝ એમાંથી એનો સબસેટ આપણે બનાવીએ ઓનલી હેડ, તો ઇટ ઇઝ કોલ્ડ ફોર ઇવેન્ટ્સ એન્ડ ઇવેન્ટ્સ ડિનોટેડ બાય એ બી સી ડી. કોઈ પણ આલ્ફાબેટ તમે યુઝ કરી શકો છો ડિનોટેડ બાય ઇવેન્ટ. બને ત્યાં સુધી એમાં યુ અને એસ આપણે નહીં લઈએ બિકોઝ વી આર ગિવિંગ ટુ સેમ્પલ સ્પેસ. તો ઇટ ઇઝ કોલ્ડ ફોર ઇવેન્ટ્સ અને આપણે કયા નામથી ઓળખીએ છીએ? ઇવેન્ટ્સ તરીકે ઓળખી શકીએ છીએ. સેકન્ડ એક્ઝામ્પલ ફોર events, when you throw a die, the total outcomes 1 2 3 4 5 6, and suppose only odd number 1 3 5, only odd number. तो odd number जो આપણે લઈએ તો it is called for an event for A, and even number લઈએ 2 4 6, so it is called for event B. Okay, some facts related to events are remember students, like that a special subset null set of a sample space S is called an impossible event. Null set means this symbol or this also symbol related to null set, blank curly bracket, it is called for null set, or 0 then cross line, this is also called for a null set. Null set is called an impossible event. Impossible event એટલે કે આવી કોઈ દિવસ ઇવેન્ટ હોઈ શકે નહીં. આ કેવી ઇવેન્ટ કહેવાય? impossible events. Okay, next one is the result of an experiment is called an outcome. What is called for the outcome?
the result of a random experiment, it's called for outcome. For example, u is equal to 1, 2, 3 and 4, and suppose a is equal to 2 and 3, તો it is called for outcomes. અને આપણે કયા નામથી ઓળખીએ છીએ? Outcome. Okay, so this is the thing related to events. The next one, complementary event. Complementary event means the events is not the elements of sample space, it is called the complementary event. Again I repeat, suppose U is a finite sample space, A is the event name, and such elements of U which are not the elements of A, it is called for the complementary event. એક એક્ઝામ્પલ થ્રુ આપણે આને સમજીએ. સપોઝ યુ છે એ ફાઇનાઇટ સેમ્પલ સ્પેસ છે, લાઈક દેટ 1, 2, 3, 4, 5 and 6 finite sample space છે. Okay, A is the event, like that 1, 2, 3 and 4. So our event is 1, 2, 3, 4, and such elements are not elements of the A. કોણ એમાં નથી આવતું? તો કે 5 and 6. બરાબર? 5 અને 6 are not the elements of A. So it is called for the complementary events, and complementary events are denoted by A dash. Complementary events are denoted by different 3 sign. For example, you denoted by A dash, A raised to C or A bar. But we are just use the first symbol A dash. Complementary events ને તમે જુદા જુદા 3 સિમ્બોલ દ્વારા એક્સપ્લેન કરી શકો છો. A dash, A raised to C and A bar. પણ આપણે જનરલી ફર્સ્ટ સિમ્બોલનો જ મેક્સિમમ યુઝ કરશું, A dash. A dash means our complementary event. સપોઝ એનું વેન ડાયાગ્રામ જો તમને પૂછે તો તમારે આ પ્રમાણે ડ્રો કરવું પડે વેન ડાયાગ્રામ. વેન ડાયાગ્રામની અંદર એક સર્કલ બનાવવાનું, અને સર્કલની બહારનો જે ભાગ છે, બરાબર, આ રીતે તમે એક્સપ્લેન કરી શકો. ઇટ ઇઝ અ વેન ડાયાગ્રામ રિલેટેડ ટુ, ઇટ ઇઝ કોલ્ડ ફોર A and it is called for A dash, and this one is U, અને આપણે સેમ્પલ સ્પેસના નામથી ઓળખીએ છીએ. તો સપોઝ કોમ્પ્લિમેન્ટરી ઇવેન્ટ્સનું વેન ડાયાગ્રામ જો પૂછે તો તમારે આ પ્રમાણે ડ્રો કરવાનું થાય. એ સિવાયના સર્કલમાં તમારે બહાર લાઈન કરીને એક્સપ્લેન કરવાનું થાય. ઇટ ઇઝ કોલ્ડ ફોર કોમ્પ્લિમેન્ટરી ઇવેન્ટ્સ. નેક્સ્ટ વન ઇઝ યુનિયન ઓફ ટુ ઇવેન્ટ્સ. Again, union of two events means we are assume U is a finite sample space and A and B are two events, and the set formed by all the such elements of U which are favorable to the occurrence of event A or occurrence of event B or occurrence of both of U, A and B, it is called for the union. Okay, again I repeat the concept કે U finite sample space છે, A and B both are the event. U finite sample space છે
અને એમાંથી બે ઇવેન્ટ બને છે યુમાંથી જ એ અને બી. ઓકે, અને આઈધર એ અકર ઓર બી અકર ઓર બોથ અકર, એટલે કે ઇવેન્ટ એ બને યા ઇવેન્ટ બી બને યા બોથ, બંને ઇવેન્ટ સાથે બને તો ઇટ ઇઝ કોલ્ડ ફોર યુનિયન ઓફ ટુ ઇવેન્ટ્સ. તો આપણે એને શું કહેશું? યુનિયન ઓફ ટુ ઇવેન્ટ્સ. ટુ ઇવેન્ટ્સના યુનિયન તરીકે તમે એને ઓળખી શકો છો. ઓકે, એન્ડ ઇટ ઇઝ ડિનોટેડ બાય યુ. It is denoted by U, not capital U, but just only U. It is denoted by. Suppose A union B is denoted by A union B. It's said by union. આપણે આને રીડ કરવું હોય તો આને આ રીતે રીડ કરી શકાય, A union B. Is it clear? એક એક્ઝામ્પલ લઈને આપણે સમજીએ. સપોઝ U is equal to 1, 2, 3, 4, 5 and 6, and A is equal to 1, 2, 3, B is equal to 3, 4, 5 and 6. આ આપણને ક્વેશ્ચન આપેલો છે, ધ્યાનથી જોજો એટલે તમને યુનિયન ઓફ ટુ ઇવેન્ટ સમજાઈ જાય. જેમાં તમે એક ડાઈ થ્રો કરો તો યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ તમને 6 રિઝલ્ટ મળશે, 1 2 3 4 5 6. એ ઇઝ ઇક્વલ ટુ સપોઝ વન ઇવેન્ટ છે 1 2 3 અને બી ઇવેન્ટ છે 3 4 5 6. તો તમારું એ યુનિયન બી બનવું જોઈએ. એ યુનિયન બી એ તમારું બનશે 1 એ અકર એટલે 1 2 3, બી અકર એટલે 2 3 4 5 6, પણ એમાંથી આપણે ખાલી 3 4 5 6 લેશું કારણ કે 3 તો એમાં આવી જ જાય છે, તો એ પાછું રિપીટ કરવાની રિક્વાયરમેન્ટ નથી. સો યુનિયન ઓફ ટુ ઇવેન્ટ્સ તમે ચેક કરો તો એની અંદર આવશે 1 2 3 4 5 6. તમે ધ્યાનથી જોશો તો એમાં 3 છે, બીમાંય 3 છે, તો એ આપણે વન ટાઈમ જ રોટ કરશું, બે વખત લખવાનું થશે નહીં. બંનેમાં હોય એ એક જ વાર લખાશે, બરાબર. એમાં હોય અને બીમાં ન હોય તો પણ લખાશે, બીમાં હોય એમાં ન હોય તો પણ લખાશે, બિકોઝ એ અકર ઓર બી અકર ઓર બોથ અકર, બેયમાં હોય તો એકવાર. તો એ આખો આન્સર જે બનશે ઇટ ઇઝ કોલ્ડ ફોર યુનિયન ઓફ ટુ ઇવેન્ટ્સ. ધ્યાનથી એક્ઝામ્પલ એક વખત જોઈ લ્યો. યુમાં 1 2 6 છે, એમાં 1 2 3 છે, બીમાં 3 4 5 6 છે. સો એ યુનિયન બીમાં આન્સર આવશે 1 2 3 4 5 and 6. ઇટ ઇઝ કોલ્ડ ફોર એ યુનિયન બી. નેક્સ્ટ, સપોઝ વેન ડાયાગ્રામ પૂછે, યુનિયન ઓફ ટુ ઇવેન્ટ્સ. વેન ડાયાગ્રામ જો પૂછે તો આ પ્રમાણે તમારે ડ્રો કરવાનું થશે. ઇટ ઇઝ કોલ્ડ ફોર એ, ઇટ ઇઝ કોલ્ડ ફોર બી, એ બી, એન્ડ એ યુનિયન બી મીન્સ આ આન્સર આવશે. ઇટ ઇઝ કોલ્ડ ફોર એ યુનિયન બી. સપોઝ એ યુનિયન બીનો વેન ડાયાગ્રામ જો પૂછાય યુનિયન ઓફ ટુ ઇવેન્ટ્સ તો એનો આન્સર આ પ્રમાણે તમારે આપવો જોઈએ. વેન ડાયાગ્રામ ફોર યુનિયન ઓફ ટુ ઇવેન્ટ્સ. નેક્સ્ટ વન, intersection of two events. Intersection. Again, same assumption. U is the finite sample space. A and B, there are the two events, and event A and B will occur simultaneously. Both event A and B will occur simultaneously. It is called for
ઇન્ટરસેક્શન ઓફ ટુ ઇવેન્ટ્સ. એટલે કે અહીંયા ઓનલી બેમાં જે સેમ હોય, એ અને બીમાં જે સેમ હશે, ઇટ ઇઝ કોલ ફોર ઇન્ટરસેક્શન. એને આપણે ઇન્ટરસેક્શન કહીએ છીએ. ફોર એક્ઝામ્પલ, યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 2 3 4 5 6, A is equal to 1 2 3, B is equal to 3 4 5 6. આપણું એક્ઝામ્પલ આપણે સેમ રાખીએ છીએ, ચેન્જ નથી કરતા. તો યુ સેમ્પલ સ્પેસ છે 1 2 3 4 5 6, A is equal to 1 2 3, B is equal to 3 4 5 6. So intersection is denoted by reverse U. Suppose A intersection B, then you write A intersection B is equal to 3 only. તમે જોઈ શકો છો કે બંનેમાં કોમન કોણ છે? તો કે 3, ઓનલી વન ફિગર. તો બંનેમાં જે કોમન હોય, બરાબર, જેમ કે આમાં 3 નંબર છે કોમન, તો ઇટ ઇઝ કોલ્ડ ફોર ઇન્ટરસેક્શન. એ આન્સરને આપણે ઇન્ટરસેક્શન તરીકે એક્સપ્લેન કરી શકીએ. A intersection B is equal to 3 only. Is it clear? જે બેયમાં કોમન હોય, ઇન્ટરસેક્શન મીન્સ only the similar events of A and B. It is denoted by reverse U. એનો સિમ્બોલ રહેશે. અને સપોઝ આપણને ડાયાગ્રામ પૂછે, તો એનો વેન ડાયાગ્રામ આ મુજબ થશે. ઇટ ઇઝ કોલ ફોર A and it is called for B. A and B. And just this value, બરાબર, it is called for A intersection B. વેન ડાયાગ્રામમાં જ્યાં A અને Bનો જે કોમન પાર્ટ છે, બરાબર, અહીંયા જ તમારે ખાલી લાઈન કરવાની થશે. ઇટ ઇઝ કોલ્ડ ફોર A ઇન્ટરસેક્શન B. આ એનો આન્સર થશે, A ઇન્ટરસેક્શન B, વેન ડાયાગ્રામ. Is it clear? Next one, difference of two events. Suppose U is a finite sample space and B are two events. આટલું તો તમારે assumptions કરી જ લેવાનું છે, બરાબર. Then A occur but B not occur. Otherwise B occur and A not occur. It is called for a difference of two events. એટલે કે A occurrence but B not occurrence, it is called for A minus B. એટલે કે A difference B. It is denoted by another symbol, A intersection B dash also, or A intersection B bar, because B dash and B bar both are same. Difference of two events નો મતલબ એવો થાય, A occur and B not occur, તો it is denoted by A minus B. And B occur and A not occur, it is denoted by B minus A. તો એને આપણે B minus A તરીકે ઓળખી શકીએ. ઓકે, સો ડિફરન્સ ઓફ ટુ ઇવેન્ટ્સ આપણે એક્ઝામ્પલ થ્રુ સમજીએ. સપોઝ યુમાં 1 2 6 છે, એની અંદર છે 1 2 3, બીમાં છે 3 4 5 and 6. And suppose A minus B આપણે ફાઇન્ડ આઉટ કરવા હોય, તો ઇટ ઇઝ A minus B means A occur but B not occur. A occur but B not occur means your answer is 4 5 6.
સોરી, એ માઇનસ બી મીન્સ એ અકર એમાં હોય અને બીમાં ન હોય તે, એટલે કે 1 and 2. ઇટ ઇઝ કોલ્ડ ફોર ડિફરન્સ ઓફ ટુ ઇવેન્ટ્સ. એ માઇનસ બીનો મિનિંગ શું થશે? અગેન આઈ રિપીટ, એ અકર બટ બી નોટ અકર, એટલે કે એમાં હોય અને બીમાં ન હોય. તો એમાં શું છે? 1 2 3. જેમાંથી બીમાં શું નથી? તો કે 1 ને 2 બીમાં નથી, તો ઇટ ઇઝ કોલ ફોર એ માઇનસ બી. અને સપોઝ બી માઇનસ એ ફાઇન કરવાનું હોય, બી માઇનસ એ, તો આનો મિનિંગ થાય બી અકર બટ એ નોટ અકર. બી અકર એન્ડ એ નોટ અકર મીન્સ બીમાં હોય અને એમાં ન હોય. તો એવી કઈ વસ્તુ છે? 4 5 6. ઇટ ઇઝ કોલ ફોર ડિફરન્સ ઓફ ટુ ઇવેન્ટ્સ બી માઇનસ એ. ઇઝ ઇટ ક્લિયર? વેન ડાયાગ્રામ જોઈએ. સપોઝ એ માઇનસ બીનો વેન ડાયાગ્રામ ડ્રો કરવાનો હોય તો એના આ પાર્ટમાં જ ખાલી તમારે લાઈન કરવાની રહેશે. સો ઇટ ઇઝ કોલ ફોર એ માઇનસ બી. એન્ડ સપોઝ બી માઇનસ એ ફાઇન કરવું હોય તો બીના આ પાર્ટમાં જ તમારે ખાલી લાઈન કરવાની રહે. ઇટ ઇઝ કોલ ફોર બી માઇનસ એ. બેના વેન ડાયાગ્રામ બરાબર ધ્યાનથી જોઈ લો. એ માઇનસ બી એન્ડ બી માઇનસ એ. આફ્ટર ધેટ mutually exclusive events. When two or more events are said to be mutually exclusive, if they cannot occur together, then it is called for mutually exclusive. એટલે કે એ ઇન્ટરસેક્શન બી ઇઝ ઇક્વલ ટુ નલ સેટ હોય, એટલે કે એ અને બીમાં કાંઈ કોમન ન હોય, એ અને બીમાં કાંઈ કોમન ન હોય, તો ઇટ ઇઝ કોલ્ડ ફોર મ્યુચ્યુઅલી એક્સક્લુઝિવ ઇવેન્ટ્સ. તો એને મ્યુચ્યુઅલી એક્સક્લુઝિવ ઇવેન્ટ્સ કહે છે. ઇઝ ઇટ ક્લિયર? મ્યુચ્યુઅલી એક્સક્લુઝિવ ઇવેન્ટ્સ કહે એટલે એ ઇન્ટરસેક્શન બીમાં શું આવવું જોઈએ? નલ સેટ. સપોઝ એનો વેન ડાયાગ્રામ પૂછે તો આ પ્રમાણે થાય. એ અને બી બંને અલગ અલગ હોવા જોઈએ. તો એ ઇન્ટરસેક્શન બી, આમાં કાંઈ પણ વસ્તુ કોમન નથી. સો ઇટ ઇઝ કોલ્ડ ફોર mutually exclusive events. Next, exhaustive events. Two or more events are said to be equally likely. If any one of them cannot be expected to occur, exhaustive, same thing U means sample space A and B are two events. એ તો તમારે assumptions કરી જ લેવાનું છે. અને એ અને બીમાં જો આન્સર સેમ્પલ સ્પેસ જેટલો આવતો હોય, સેમ્પલ સ્પેસ મીન્સ યુ, લાઈક દેટ એ યુનિયન બી ઇઝ ઇક્વલ ટુ યુ આન્સર આવતો હોય, બરાબર? ધ્યાનથી જોજો. એ યુનિયન બી ઇઝ ઇક્વલ ટુ જો તમને યુ આન્સર મળતો હોય તો ઇટ ઇઝ કોલ્ડ ફોર એક્ઝોસ્ટિવ ઇવેન્ટ્સ. તો એને એક્ઝોસ્ટિવ ઇવેન્ટ્સ તરીકે તમે ઓળખી શકો છો, બરાબર? આપણા કેસની અંદર એક્ઝામ્પલમાં થાય છે કે એ યુનિયન બી ઇઝ ઇક્વલ ટુ યુ થાય છે. યુ એમાં 1 2 3 છે, બીમાં 3 4 5 6 છે. એ યુનિયન બી ફાઇન કરો તો આન્સર આવશે 1 2 3 4 5 6, બરાબર? તો એ એન્ડ બી આર એક્ઝોસ્ટિવ ઇવેન્ટ્સ. નેક્સ્ટ વન ઇઝ મ્યુચ્યુઅલી એક્સક્લુઝિવ એન્ડ એક્ઝોસ્ટિવ ઇવેન્ટ્સનો મતલબ થાય કે ક્વેશ્ચનની અંદર એ ઇન્ટરસેક્શન બી ઇઝ ઇક્વલ ટુ નલ સેટ હોય અને એ યુનિયન બી ઇઝ ઇક્વલ ટુ યુ થતા હોય તો ઇટ ઇઝ કોલ્ડ ફોર મ્યુચ્યુઅલી એક્સક્લુઝિવ એન્ડ એક્ઝોસ્ટિવ ઇવેન્ટ્સ. તો આને કયા નામથી ઓળખી શકાય? કે મ્યુચ્યુઅલી એક્સક્લુઝિવ પણ છે એન્ડ એક્ઝોસ્ટિવ ઇવેન્ટ્સ પણ સાથે છે, બરાબર? એવું આપણે કહી શકીએ. આફ્ટર ધેટ equally likely events. Two or more events are said to be equally likely if any one of them cannot be expected to occur in the preference to the other. એટલે કે બીજા ઉપર આધારિત ન હોય. હેડ પડે
તો હવે ટેલ જ પડશે અથવા તો ટેલ પડે એટલે હેડ જ પડશે. એકબીજા ઉપર ડિપેન્ડન્ટ નથી, ગમે તે આવી શકે છે. સો હેડ એન્ડ ટેલ આર ઇક્વલી લાઇકલી ઇવેન્ટ્સ ઇન ધ ટોસિંગ ઓફ એન અનબાયસ્ડ કોઇન્સ. સો ઇટ્સ કોલ્ડ ફોર equally likely events. For example, in tossing a coin, the head and tail have an equal chance of the turning up. તમે કોઈન ટોસ કરો તો બેયના ચાન્સ કેવા હશે? સેમ, ઇક્વલ ચાન્સ હશે. એ જ રીતે તમે કોઈ ડાઈ થ્રો કરો તો એમાં પણ દરેક નંબરને આવવાના ચાન્સ કેવા છે? સેમ, ઇક્વલ. એટલે ને ઇક્વલી લાઇકલી ઇવેન્ટ્સ કહે છે. બરાબર, બેયના ચાન્સ સેમ હોય તો. ઇન્ડિપેન્ડન્ટ ઇવેન્ટ્સ. Independent events means two or more events are said to be independent if the occurrence of one event does not depend on the second event and a second event does not depend on the first event. એટલે કે એક ઇવેન્ટ બને એની ઇફેક્ટ સેકન્ડ ઇવેન્ટ ઉપર ન આવતી હોય અને સેકન્ડ ઇવેન્ટ બને એની ઇફેક્ટ ફર્સ્ટ ઇવેન્ટ ઉપર ન આવતી હોય, બે એકબીજા ઉપર ડિપેન્ડન્ટ ન હોય, તો ઇટ ઇઝ કોલ્ડ ફોર ઇન્ડિપેન્ડન્ટ ઇવેન્ટ્સ. લાઇક દેટ તમે કોઈન ટોસ કરો તો હેડ છે એ ટેલ ઉપર ડિપેન્ડન્ટ નથી અને ટેલ છે એ હેડ ઉપર ડિપેન્ડન્ટ નથી, તો સો ઇટ ઇઝ કોલ્ડ ફોર ઇન્ડિપેન્ડન્ટ ઇવેન્ટ્સ. સિમિલરલી તમે ડાઈ થ્રો કરો તો 1 2 3 4 5 6 એમાંથી ઓડ નંબર આવે એ ઇવન નંબર ઉપર ડિપેન્ડન્ટ નથી અને ડિપેન્ડન્ટ ઇવન નંબર છે એ પણ ઓડ ઉપર નથી. સો ઇટ ઇઝ કોલ્ડ ફોર ઇન્ડિપેન્ડન્ટ ઇવેન્ટ. Next one is dependent events. Two or more events are said to be dependent if the occurrence of the one affects the occurrence of the other. જ્યારે તમે એક સિલેક્ટ કરો છો એ બીજા ઉપર એની ઇફેક્ટ પડતી હોય, બીજા ઉપર એની ઇફેક્ટ આવતી હશે, તો ઇટ ઇઝ કોલ્ડ ફોર ધ ડિપેન્ડન્ટ ઇવેન્ટ્સ. ફોર એક્ઝામ્પલ, drawing a club card of the pack of 52 playing card. તમે એક ઇવેન્ટ સિલેક્ટ કરો છો ક્લબ કાર્ડ, બરાબર. ધેર આર ધ four types of card: club, spade, heart and diamond. કાર્ડની અંદર 4 ટાઈપના કાર્ડ હોય છે: ક્લબ, સ્પેડ, હાર્ટ અને ડાયમંડ. બરાબર, આ કદાચ તમારી પાસે નોલેજ આનું હોવું જોઈએ કે ડિફરન્ટ 4 ટાઈપ્સના કાર્ડ હોય છે. જો કદાચ નોલેજ ન હોય તો થોડું ઘણું અહીંયા કાર્ડના રિલેટેડ નોલેજ આપી દઉં. એક વખત તમે ચેક પણ કરી લેજો, કારણ કે આનું નોલેજ તમારે હોવું જરૂરી છે. ડિપેન્ડન્ટ ઇવેન્ટ્સ શીખતા પહેલાં કાર્ડનું નોલેજ મેળવી લઈ. બરાબર. સ્પેડ, સ્પેડ એટલે આ પ્રકારનું જે બ્લેક કલરનું કાર્ડ હોય છે. બરાબર, કાર્ડમાં કદાચ તમે જોયું જ હશે, સ્પેડ એટલે કાળી, બ્લેક કલરનું આવો સિમ્બોલ હશે. બરાબર, એને સ્પેડનું કાર્ડ કહીએ છીએ. ક્લબ, આવું જે સિમ્બોલ હોય છે એ સિમ્બોલ છે ક્લબ. ક્લબ એટલે ફલ્લી. બરાબર, કાર્ડની અંદર આપણે ફુલ્લી જેને કહીએ છીએ ઇટ ઇઝ કોલ્ડ ફોર ક્લબ. અને આનો કલર પણ કેવો હશે? બ્લેક. તો આ ખાસ યાદ રાખો કે બ્લેક કલરના જે કાર્ડ હોય સ્પેડ અને ક્લબ કહેવાય. બંનેના કાર્ડની સંખ્યા 13 હશે. 13 સ્પેડના કાર્ડ હોય
એન્ડ 13 ક્લબના કાર્ડ હશે. આ નોલેજ હોવું બહુ જરૂરી છે, બરાબર. આઈ થિંક ઓલ ઓફ યુ નોન અબાઉટ ધીસ થિંગ, પણ સપોઝ કદાચ કોઈ સ્ટુડન્ટ્સને નોલેજ ન હોય તો એક વખત હું એક્સપ્લેન કરી દઉં. સ્પેડ એટલે કાળી, એના 13 કાર્ડ હશે. ક્લબ એટલે ફલ્ડી, એના પણ 13 કાર્ડ હશે. અને બ્લેક કલરના ટોટલ કાર્ડ થશે 26. બ્લેક કલરની વાત આવે તો બ્લેક કલરના ટોટલ કાર્ડ થશે 26, બરાબર. 26 બ્લેક કલરના કાર્ડ આવશે. ઇઝ ઇટ ક્લિયર? ધેન હાર્ટ એટલે કે આવું રેડ કલરનું હશે અને એના પણ કાર્ડની સ્ટ્રેન્થ 13 હશે. હાર્ટ, બરાબર છે. હાર્ટના કેટલા કાર્ડ હશે? 13. દેન ડાયમંડ, જેને આપણે ચરકટ કહીએ છીએ, જેનો સિમ્બોલ આ પ્રકારનો હશે, એના પણ 13 કાર્ડ હશે. ડાયમંડ એટલે કે ચરકટ, હાર્ટ એટલે કે લાલ, બરાબર. અને બંનેના કલર રેડ કલર હશે, એટલે કે બંને રેડ કલરના કાર્ડ હોય છે. તો આ વસ્તુ ખાસ યાદ રાખજો કે ટોટલ રેડ કલરના કાર્ડની સંખ્યા 26 હશે, બરાબર. 4 ટાઈપના કાર્ડ હોય જે ઈચ 13 હશે, અને કલર 2 હોય, રેડ અને બ્લેક, જેના 26 કાર્ડ હોય છે. ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ્સ કે ચારેય પ્રકારના 13 કાર્ડ હશે, એટલે ટોટલ 52 કાર્ડ થાય. 2 કલરના કાર્ડ હોય, રેડ અને બ્લેક, એ બેયના પણ 26 કાર્ડ હશે, એટલે ટોટલ કાર્ડ થશે 52 કાર્ડ તમારા ટોટલ થશે. અને 4 ટાઈપના કાર્ડ એની અંદર હોય છે. હવે બીજી વાત, એ કાર્ડમાંથી આપણે એને ઓળખવા માટે જોઈએ તો 2 નંબરથી લઈને, બરાબર, 10 નંબર સુધીના નંબરના કાર્ડ હોય છે. બધાને ખ્યાલ જ છે કે 2થી માંડીને 10 સુધીના નંબરના કાર્ડ હશે. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 એન્ડ 10, બરાબર. જેમાં નંબર છાપેલો જ હોય છે, નંબરના કાર્ડ હોય. ફર્સ્ટ જે કાર્ડ હોય છે, બરાબર, એને આપણે એસ કહીએ છીએ. એસ એટલે એકાનું પત્તું, કાર્ડ ઓફ એસ. એકાનું કાર્ડ જે છે, બરાબર, એને એસ કહેવામાં આવે છે. કારણ કે આ વસ્તુ બહુ જરૂરી છે. જ્યારે આપણે સમ કેલ્ક્યુલેટ કરતા હશું ત્યારે અહીંયા એસ લખેલું હોય તો તમને ખબર હોવી જોઈએ કે એસ એટલે કોણ. એસ એટલે અભિષેકની વાઈફની, બરાબર. એસ એટલે એકો, એટલે આ વસ્તુ આપણને ખબર હોવી જોઈએ. એટલે જે ફર્સ્ટ કાર્ડ છે એને આપણે એસ તરીકે ઓળખીએ છીએ. ત્યાં સિમ્બોલમાં એ જ કરેલું હશે. પછી જે, ક્યુ અને કિંગના કાર્ડ હોય છે, બરાબર. 11, 12 અને 13 આ જે નંબર છે એ નંબર નથી આપતા આપણે, પણ એને જે, ક્યુ અને કેના કાર્ડ તરીકે આપણે ઓળખીએ છીએ. જે મીન્સ જેક, જેને આપણે ગલ્લા તરીકે ઓળખીએ છીએ. જે મીન્સ જેક, અને જેકને આપણે ગુલામ, ગલ્લા તરીકે આપણે ઓળખીએ છીએ. ક્યુ મીન્સ ક્વીન, જેને આપણે રાણીના પત્તા તરીકે ઓળખીએ છીએ. ક્યુ મીન્સ ક્વીન, ક્વીન એટલે રાણી. અને કે ફોર કિંગ, કિંગ એટલે રાજાનું પત્તું, જે લાસ્ટ નંબર છે 11, 12 અને 13, બરાબર. એને આપણે આ પ્રમાણે ઓળખીએ છીએ. જે છે એ 11 નંબરનું પત્તું કહેવાય, ક્વીન છે એ 12 નંબરનું કહેવાય, અને કિંગ છે એ 13 નંબરનું કાર્ડ કહેવાય. પણ એને આપણે નંબરથી નથી ઓળખતા, એને આપણે પિક્ચરના કાર્ડ તરીકે ઓળખશું. જે લાસ્ટ 3 છે એ પિક્ચરના કાર્ડ છે, એમાં પિક્ચર ડ્રો કરેલું હોય છે. જેક, ક્વીન અને કિંગનું પિક્ચર હશે.
સો ટોટલ 12 કાર્ડ પિક્ચરના કાર્ડ તરીકે આપણે ઓળખી શકીએ. ટોટલ 12 કાર્ડ છે જેમાં પિક્ચર ડ્રો કરેલું હોય છે. બરાબર, જેક, ક્વીન અને કિંગ. તો આ વસ્તુ ખાસ તમારે યાદ રાખવાની છે કે કાર્ડનું નોલેજ આપણી પાસે હોવું જોઈએ. એકો એને એસ કહેવાય, 2 to 10 એને નંબર જ કહેવાય, 11 નંબરને જેક એટલે કે ગુલામ, 12 નંબરના કાર્ડને ક્વીન એટલે કે રાણી અને 13 નંબરના કાર્ડને કિંગ એટલે કે રાજા તરીકે આપણે ઓળખીએ છીએ. આપણે વાત કરતા હતા ડિપેન્ડન્ટ કાર્ડ્સની. બરાબર, તો એની અંદર એવું કીધું આપણે કે A ઇઝ ઇક્વલ ટુ અ કાર્ડ ઓફ ક્લબ અને બી ઇઝ ઇક્વલ ટુ ક્લબ કાર્ડ વેન ફર્સ્ટ કાર્ડ બિંગ નોટ રિપ્લેસ્ડ. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે ફર્સ્ટ કાર્ડ તમે રિપ્લેસ નથી કરતા, તો સ્વાભાવિક વાત છે કે બીજું જે કાર્ડ છે એ પહેલાં કાર્ડ ઉપર ડિપેન્ડન્ટ રહેશે. કારણ કે રિપ્લેસ નથી કરતા એનો મતલબ એવો થયો કે 52 કાર્ડમાંથી આપણે એક ક્લબનું કાર્ડ સિલેક્ટ કરી લઈ, તો ક્લબના કાર્ડ 13 હોય એમાંથી એક વયું ગયું, તો બીજું કાર્ડ છે એ 12માંથી જ સિલેક્શન કરવું પડશે. કારણ કે પહેલાં ઉપર એનું ડિપેન્ડન્ટ છે. ક્લબનું કાર્ડ નીકળી ગયું હોય તો ડિપેન્ડન્ટ રહેશે, અને સપોઝ પહેલું કાર્ડ ક્લબનું ન હોય તો બીજું કાર્ડ છે એ 13માંથી સિલેક્શન થશે. આનો મતલબ અહીંયા ડિપેન્ડન્ટનો કન્સેપ્ટ આવે છે. ઓકે, એન્ડ ધ લાસ્ટ ટર્મ ઇઝ ફેવરેબલ કેસીસ. ધ નંબર ઓફ સેમ્પલ પોઈન્ટ્સ ફેવરેબલ to the happening of an event A are called a favorable cases. એટલે કે જે સેમ્પલ સ્પેસ છે આપણી એમાંથી આપણે કંઈ જોઈએ છીએ, હેપનિંગ થાય છે, બરાબર છે, ફેવરેબલ થશે, આપણું જે જોઈએ છીએ એ જ આવે છે આપણી પાસે, તો ઇટ ઇઝ કોલ્ડ ફોર ધ ફેવરેબલ કેસીસ. નંબર ઓફ ફેવરેબલ કેસીસ ઇઝ ડિનોટેડ બાય ધ એમ ઓર એન. ફોર એક્ઝામ્પલ, આપણે એક પ્રેક્ટિકલ ક્વેશ્ચન કરીને જોઈએ કે તમે ડાઈ થ્રો કરો તો તમને ખ્યાલ છે કે ડાઈ થ્રો કરો તો ટોટલ રિઝલ્ટ કેટલા મળે છે? તો કે ટોટલ રિઝલ્ટ આપણે મળે છે 6. ડાઈ થ્રો કરો એટલે 6 રિઝલ્ટ મળશે. બરાબર, હવે આપણે એમ કહીએ કે આમાંથી આપણે ઓડ નંબર જોઈએ છીએ, ખાલી ઓડ નંબર. ઓડનો મતલબ થાય એકી સંખ્યા અને ઇવનનો મતલબ થાય બેકી સંખ્યા. તો આપણે ઓડ નંબર જોઈએ છીએ, તો આમાં ઓડ નંબર કેટલા આવશે? તો કે 1, 3 અને 5. એનો મતલબ કે ટોટલ 3 સિમ્બોલ થયા, 3 નંબર થયા જે ઓડ છે. તો ઇટ ઇઝ ડિનોટેડ બાય એમ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એન એ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 3. તમારા ઓડ નંબર 3 આવે છે. બરાબર, કદાચ હું ઇવન પૂછું તો ઇવનનો આન્સર પણ કેટલો આવશે? 3. તો ઓડ નંબર એન્ડ ઇવન નંબરનો મતલબ થાય કે તમારા જે ટોટલ કેસીસ છે સેમ્પલ સ્પેસના, એ સેમ્પલ સ્પેસના કેસીસમાંથી બરાબર તમારે જે નંબર જોઈએ છે એ નંબર આવે તો ઇટ ઇઝ કોલ્ડ ફોર અ ફેવરેબલ કેસીસ. ઇઝ ઇટ ક્લિયર? તો આ 16 ટર્મિનોલોજી આપણે સ્ટડી કરવાની હતી. બરાબર, જે આપણે જોયું છે. બરાબર, 16 ટોટલ ટર્મિનોલોજી. એક વખત આ ટર્મિનોલોજી ખાસ તમે નોટ ડાઉન કરી લેજો, એને લર્ન કરી લેજો, કારણ કે વેન વી આર કેલ્ક્યુલેટ ધ ક્વેશ્ચન ઓફ પ્રોબેબિલિટી ત્યારે આપણને આ ટર્મિનોલોજી છે એ હેલ્પફુલ થશે. 3-4 મેં તમને વેન ડાયાગ્રામ પણ સ્ટડી કરાવ્યા, જ્યાં વેન ડાયાગ્રામ પણ પૂછાય છે થિયરીમાં, તો અહીંયા પણ તમે આના ઉપરથી ઇઝીલી બરાબર આન્સર આપી શકશો. તો ભૂલ્યા વગર આ બધી ટર્મિનોલોજી છે 2 લેક્ચરમાં જે કરાવી બરાબર એ લર્ન કરી લેજો. પછી આપણે હવે પ્રેક્ટિકલ ક્વેશ્ચન ઉપર નેક્સ્ટ લેક્ચરથી આપણે જઈએ છીએ સ્ટેપ બાય સ્ટેપ. થેન્ક યુ વેરી મચ.